اب آپ پورے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے. اب آپ کے سامنے ایک ایسی مقدس شخصیت جو ہم سب کے مرکز نگاہ عقیدت ہے. میری مراد اس ذات کریم کی طرف ہے جنہیں آج کی دنیا پیر طریقت کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی آقا نعمت پیر طریقت حضرت مولانا سید عبدالحق صاحب قبلہ قادری چشتی، جنہوں نے اپنی زندگی سرکار غریب نواز کے حوالے کر دی ہے. اور یہ خود کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ میں نے غریب نواز سے کہا کہ ہم تجھے دیکھا کریں اور تو مجھے دیکھا کرے. بس یہ ان کی زندگی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو آل رسول جن کہنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، جن کے لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا شعر فرمایا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اسی نوری گھرانے کا ایک فرد پیر طریقت شیخ المشائخ حضور مولانا سید عبدالحق صاحب قبلہ قادری چشتی اجمیر مقدس آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ تھوڑی دیر آپ سے خطاب فرمائیں گے. آپ ان کی باتوں کو پوری توجہ سے سنیں اور دل کی گہرائی میں جگہ دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے بلبلہ انگیز تقریر ایک مولانا سید گیلانی میاں صاحب کی سلسلہ قبلہ کی ہو رہی تھی. انہوں نے ایمانیات سے جو کچھ بیان فرمایا بجا ہے. ہم مجبور ہیں کہنے پر کہ حقیقت میں اسلام مکہ سے ظاہر ہوا، ساری باتیں وہیں سے ہوگی، مگر ہندوستانیوں نے اسے قبول کیا اور اپنایا. آج بھی جو شان اسلام کی ہندوستان میں نظر آتی ہے، اب وہ دلال ہے اللہ جل مجدہ کا. آگے تو نہیں کچھ کہنا چاہیے، مگر افسوس ہوتا ہے. بہرحال ان کی بلبلہ انگیز تقریر آپ نے سنی، اور میرا تو اتفاق پہلا ہی ہے سننے کا. وہ تو ایڈیٹر ہے، قلم کے بہت مضبوط ہیں، اور اس میں تو وہ بہت عمدہ صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی، چلا ہم کو راہ سیدھی. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی. روزانہ اعلان ہوتا ہے، امیر الحج صاحب ہمارے اعلان فرماتے ہیں کہ فلانے کی یہ چیز گئی، فلانے کی یہ چیز گئی، اور نہیں مل رہی ہے، اور یہ نہیں ہو رہا، اور وہ نہیں رہا. بڑے افسوس کی بات ہے، شرم کی بات ہے. ایک طرف تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم چلا ہم کو راہ سیدھی، اور ایک طرف ہمارا کردار یہ ہوتا ہے کہ ابھی حج سے فارغ ہو کر خدا کی بارگاہ میں توبہ اللہ کر کے چل رہے ہیں، اور ہمارا کردار ایسا بگڑ گیا ہے. میرے نوجوانوں، میرے بابو لوگوں، کیا کر رہے ہو؟ سماج پٹنا، اسلام پر دھبا، امیر الحج بار بار چلا رہے ہیں. کیا ان کو درد نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں سے جا رہے ہیں، اور یہ ہو کہہ رہا ہے. اے بابو لوگوں، تم بھی تو اسلام کے ہی فرزند ہو، تم سے تو اسلام کو اجاگر ہونا ہے، تمہیں علم اسلام کے لے کر آگے بڑھنا ہے. تمہیں اگر ایسا کردار لے کر کے چلو گے تو کیا کرو گے؟ لہٰذا خدا کے لیے آج شام تک جو کچھ کسی نے
देखा है, किसी के पास हो, भूल चूक में हो, जैसे भी हो वो दे दो, बेहतर है। बदनामी का धब्बा पेशानी पर लेकर के मत चलो। ये कंधे वाले जो हैं उनका ये वो लिखने वाले फरिश्ते जो हैं किरामन कातिबीन, वो अपने चौपड़े में लिखेंगे बड़ी आफतों की जिंदगी कितनी है, कब तक जिंदा रहोगे। आखिर एक बार दुनिया को छोड़ना है और दुनिया को कूच करना और चलना है। तो भाई जल्द से जल्द उन चीजों को वापस करने की, और जहां किसी ने देखा है कि पड़ी हुई ये चीज है, ऐसी है, वो अमीरुल हज साहब को आकर खबर करें, वो खुद जाएंगे और तलाश करेंगे, देख लेंगे, वो समझ में बात आएगी तो ले आएंगे। बहरहाल ये जुमला मोतरजा की शक्ल में एक बातें थी। मैं स्टाफ का मैं भी शुक्रगुजार हूँ, खासकर बाबू सैफुद्दीन सल्लमू का, तो उन्होंने बार बार उलमा को मौके दिए रुश्द हिदायत की बातें लोगों को सुनने के लिए कि हज से तो जा रहे हो, हज के बाद की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, और मैं बताते रहे, अपने अपने अंदाज में बताते रहे। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा की तकरीर सुनकर हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह मजमू फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चला हमको राह सीधी। शैतान हर कर्म में रहा है। कौन सा कर्म है कि जिसमें शैतान ने, अरे भाई अज़ाज़ील की ज़रूरत तो हमेशा रही है। अज़ाज़ील का काम है धोखा देना, धोखा देकर ज़िना की तरफ तवज्जो दिलाना, चोरी की तरफ तवज्जो दिलाना, बुराइयों की तरफ तवज्जो दिलाना। और जनाब ये मालूम है आपको, अज़ाज़ील वो था मालिकुल मलकूत, तमाम फरिश्तों का सरदार था, सोने के झूले पर बैठता था, उसके सोने का झूले के जंजीर आंख में लगती थी और फरिश्तों को सबक दिया करता था। मगर सुन लो, उसने आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेशानी खम न किया। आदम की पेशानी के सामने, या आदम के सामने नहीं, बल्कि आदम की पेशानी में नूर चमकता था, ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह जल्ल मजदहू की मशीयत चाहती थी कि मेरे नूर की ताज़ीम करे, जिस नूर को मैंने आदम की पेशानी में रखा है उस नूर की ताज़ीम करे। इनकार किया तो क्या हाल हुआ, लानत का थप गले में डाला, बारगाह से निकाल दिया। तकब्बुर अज़ाज़ील हार कर, बजंदा लानत गिरफ्तार कर निकाल दिया गया बारगाह तबारक। मैं तकरीर करने का आदी नहीं हूँ, ये जो कुछ अपने अहबाब साथ में आप इनसे कसम लेकर के पूछो। एक जमाना हो गया इस फील्ड से निकल करके भागा हुआ हूँ, तो जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। मेरी जिंदगी अजमेर मुक़द्दस सरकार हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा की सरकार में गुजरती है। क्यों गुजरती है वो मैं जानता हूँ। गुजरती इसलिए मियाँ की उन्होंने क्या अल्लाह को राजी किया, ऐसा राजी किया कि जब तक लोगों के सामने थे लोग हाला बन करके उनके इर्द गिर्द रहे, और जब दुनिया से हमारी नजरों से सरकार गरीब नवाज ने पर्दा फरमाया तो न जाने कुदरत ने उनके अंदर क्या ऐसी नेमतें अता फरमा दी है कि आज भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, सबको देखता हूँ कि हाथ बांधे खड़े हुए, हाथ बांधे खड़े हुए सरकार ख्वाजा में। तो उनकी जिंदगी भी इसी अंदाज की और हमसे पोशीदा है, वो भी इसी अंदाज का देख रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ बैठे तो सरकार गरीब नवाज की सवान उम्री हर वक्त सामने रहेगी तो अल्लाह अल्लाह करने को जी चाहेगा, अल्लाह अल्लाह करने को जी चाहेगा। चुनांचा मैंने घर द्वार छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, सबको छोड़ा। ये नहीं कि मैं उनकी कफालत नहीं करता हूँ, कफालत इसलिए करता हूँ कि हक़ुल इबाद है, हुकूकुल इबाद है, उनके हक मेरे ऊपर है। जब तक कि उनमें से कोई इस काम करने में हो जाए मुझे उससे करना है, इसलिए कि मरकर मैं जिसके लिए मैंने विरोध लिया, जिसके लिए मैंने छोड़ा है, उसी की बारगाह में जाना है, हिसाब किताब परवरदिगार आलम मुझसे लेगा, इसलिए उसको भी करना है। बहरहाल इंशाअल्लाह रहमान वो भी मौक़िफ़ करीब आ गया है कि मैं उससे भी आज़ाद बिल्कुल हो जाऊंगा। मियाँ मैं कहा करता हूँ कभी कभी कि मुझे कहीं आने जाने की जरूरत थी, न मैं कहीं आता न कहीं जाता। ख्वाजा साहब का लंगर है और फकीर है, वो जो का लंगर है दोनों वक्त बढ़ता है और एक फकीर को रख रखता है, मैं उसे कुछ दे दिया करता हूँ, माहाना उसकी खिदमतें करता हूँ, मुझे लंगर पिलाता है। तो मैं कहा करता हूँ पकड़ ली मैंने जब जाली तुम्हारे आस्ताने की, पकड़ ली मैंने जब जाली तुम्हारे आस्ताने की, मुझे क्या फिर जरूरत है कहीं पर आने जाने की। है दुनिया कैसी तैसी, दुनिया ने तो किसी को छोड़ा नहीं,